के बाद भी जो हड्डी नहीं जलती है, अगर उस हड्डी को पीस करके आदमी शहद में चाटता है तो उसमें कैल्शियम भर भर के बॉडी में ताकत आ जाती है, हड्डियों से कैल्शियम पैदा होता है। तो आप ऐसा कर सकते नवी गल सी नवी गल सी है। आयुर्वेद में बार बार कुछ न कुछ हल्ला उड़ता रहता है ना कि वो हड्डी पीस के डाल रो दवा में, वो फलानो डाल रो है। तो खाली हल्ला ही नहीं है, होता भी है। मंडी एक जीप काली होवे नहीं स्पीड 40 बीट इंटेंस वाली फिर गम सेट आ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, अस्सलाम वालेकुम, ਨਮਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾंस ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। देखते हैं आज की वीडियो में। आ जाओ। नरकों में क्या मिलता है? यातनाएं। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तेल उबल रहा है। जो मांस खाने वाले हैं ना, उनको उन कढ़ाइयों में डाल दिया जाता, जीरे की तरह छौंक लगा दिया जाता। अच्छा, ये जिद्दां दोजक दे विच कहा जांदा ना, इस्लाम दे विच दोजक दे विच इदां हुंदा। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, पर आप वीडियो देखते हैं। आज बाकी गल्लां फिर करेंगे। तड़पता रह जाता है व्यक्ति, मरता नहीं है, बड़ा कष्ट पाता है। ये जो आप लोग पाप कर रहे हैं ना, ये अभी ईश्वर केवल नोट कर रहे हैं। इसका जब हिसाब मिलेगा ना, तब आप कितना रोएंगे आपको अभी पता नहीं। अभी अच्छा लग रहा है। कैसी अच्छा, पाप कल्ले असी करन डे हैं बाबा जी, मतलब जस्ट वो जो हो गया यार। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। मलिन बुद्धि हो जाती है। भला दूसरे शरीर के मांस को खाए, कैसी घृणित बुद्धि। जो किसी पशु पक्षी का जब अंडा गिरता है नीचे तो उसके दर्शन होता है, कितना उसमें लिबलिबा मल भरा होता है, कितनी गंदी चीज देखने में लगती है। वही जीव रूप धारण करता है जाके। आप उसको खा के क्या हो? आप बोले अंडा तो कोई दोष नहीं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आसुर आसुर। आप केवल अपने प्राणों के पोषण। ये अंडा मांस मुर्गा बेचारे सीधे साधे जीव, उनको पकड़ा और खा रहे हो, किस लिए? बोले अपने प्राणों का पोषण। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मलिन हो गई है। सबसे प्रार्थना है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देख लेना कि आपका परिणाम कैसा भयंकर होगा। यमदूत उसी के शरीर को बड़ी बड़ी गर्म सरसियों से शमशियों से ऐसे नोच करके और उसी को खवाते हैं। जो दूसरों का मांस खाता है, जो दूसरों का रक्त पीता है, कोल्हू में पेरा जाता है। कोल्हू में जैसे यहां गन्ना नहीं पेरा जाता, वहां मरना नहीं। यहां तो जरा सी खोपड़ी जाएगी, आप दर्द रहित हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म दर्द। वहां नहीं, मरना नहीं, पूरा कोल्हू में पेरा जाता है। फिर वैसे यातना दे उसे, वही खून पी के फिर उसको कोल्हू में पेरा।
बड़ा भयानक दंड है। उसको ऐसा मत सोचो तुम्हारे आंख मूंदने से बच जाओगे। बिल्ली जब कबूतर पे झपटती तो उड़ना नहीं, वो सोचता है आंख मूंद लो बच जाओ, आंख मूंदा बिल्ली झपेटे में ले गई। तुम नकारो कि अरे कोई नर्क वर्क नहीं है, इससे बच नहीं पाओगे, जाना पड़ेगा। एक बात है, हड्डी के अंदर विशेष कैल्शियम होता है, और अग्नि के बाद भी जो हड्डी नहीं जलती है, अगर उस हड्डी को पीस करके आदमी शहद में चाटता है तो उसमें कैल्शियम भर भर के बॉडी में ताकत आ जाती है, हड्डियों से कैल्शियम पैदा होता है। तो आप ऐसा कर सकते नवी गल सी नवी गल सी है। आयुर्वेद में बार बार कुछ न कुछ हल्ला उड़ता रहता है ना कि वो हड्डी पीस के डाल रो दवान में, वो फलानो डाल रो है। तो खाली हल्ला ही नहीं है, होता भी है। दवा को पावरफुल बनाने के लिए कुछ कभी हड्डियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ? अगर आपके नजदीक जानवर को काटना। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਾंस ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ नहीं खाना और उसको खाना जुल्म है, तो फिर भाई जानवर के ऊपर सवारी करना भी जुल्म है। यस, क्योंकि आप जानवर से पूछ के नहीं बैठते उसकी पीठ के ऊपर कि जी जनाब मैं आपकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूं कि नहीं, और वो सर हिलाकर जवाब देता हो कि हाँ जी बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता। आप उसको आपने उसको खरीदा, आप उसके मालिक हैं, आप उसको उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। ठीक है, उससे दूध निकालना, गाय का दूध निकालना, क्या आपने गाय से पूछा है कि जी दूध निकाल लें आज, या आज आप अपने बछड़े को पिलाएंगी? ऐसा तो नहीं होता ना। आप सिर्फ इसलिए कि मेरी मिल्कियत में ये गाय है इसलिए मैं इसका दूध निकालूंगा, महज इस वजह से आप उसका दूध निकाल लेते हैं। ये भी एक जुल्म है, क्योंकि जो चीज उसने आप, यानी मैं आपसे कोई चीज आपकी इजाजत के बगैर ले लूं तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने आपके ऊपर जुल्म किया? और आप जो है गाय का दूध उसकी इजाजत के बगैर ले रहे हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। तो ऐसे ही अगर गोश्त खाना या किसी जानवर को हलाल करना, जिबा करना, अगर ये जुल्म है तो ये भी सारे जुल्म हैं, क्योंकि ये बगैर इजाजत के आप जानवर की इजाजत के बगैर करते हैं। जुल्म होने में सब शरीक हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा जुल्म है, एक बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर आप छोटे जुल्म को जायज करार समझते हैं और उसको मुनासिब समझते हैं तो फिर बड़ा जुल्म जो है उसको भी जायज समझिए। ठीक है, आगे चलिए। मिसाल के तौर पर तीसरा जो जवाब है वो ये है कि हम बहुत आसानी के साथ इस बात को नॉर्मल समझते हैं कि जानवर की पीठ के ऊपर हम सवार हों, लेकिन जब हम जानवर के ऊपर सवार होते हैं ना तो जानवर का जो जिस्म है वो हमारे जिस्म की सवारी बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी जानवर को मसलन हलाल करें, जिबा करें और उसको खा लें, अब जो उसका गोश्त है वो हमारी रूह की सवारी बनता है। ठीक है, जब तक कि हमने उसको नहीं खाया वो हमारे जिस्म की सवारी है, जब हमने उसको खा लिया अब वो हमारे रूह की सवारी है। जिस्म और रूह के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करें ना तो रूह जो है वो हमेशा आला और यानी बुलंद चीज, पवित्र, हाँ वो ज्यादा पवित्र, उसको सटल कहते हैं, वो लतीफ है। और जो जिस्म है वो एक अदना दर्जे का है। यही वजह है कि रूह जल्दी गंदगी कबूल नहीं करती, लेकिन जिस्म जो है रोजाना गंदा होता है। और अगर रूह गंदी होती है तो वो जिस्म के गंदा होने की वजह से गंदी होती है। तो ये चीज जानवर के लिए भी शरफ और उसकी इज्जत का बाइस है कि वो पवित्र चीज की सवारी बने, ना कि वो उस चीज की कि जिस जिस्म के ऊपर गंदगी दिन रात लगी रहती है। ठीक है, ये आपका तीसरा जवाब हुआ। चौथा जवाब सुनिए। वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं कि जी जनाब जानवरों को ज़िबा करना गलत है और जुल्म है, आमतौर से ये वो लोग हैं जो अगले जन्म का अकीदा रखते हैं। ठीक है, आप भी मानते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई हम मरने के बाद दोबारा हमारा जन्म होगा और जन्म जब तक होता रहेगा जब तक कि मुक्ति न मिले। तो उनके यहाँ ये अकीदा है कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में बुरे काम करता है और उसके कर्म जो है खराब हैं तो अगले जन्म में वो जानवर, उसकी रूह जो है वो जानवर के जिस्म में कैद हो जाती है, पुनर्जन्म में, अगले जन्म में। ठीक है, अब हम जब उस जानवर को ज़िबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म में कैद है, हमने उसको ज़िबा किया और रूह को जो है मुक्ति दिला दी, और जिस्म को हमने अपनी जिस्म का, उसके जिस्म को, जानवर के जिस्म को हमने अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया। ना कि आपको इस पर एतराज होना चाहिए कि आप जो है उस यानी जो बुरे कर्म की वजह से जिसकी रूह जो है जानवर के जिस्म में ट्रैप है, हम उसको ट्रैप होने दें जब तक कि वो जानवर खुद ना मरे। हम तो उसको काट कर, उसको ज़िबा करके उसकी जो रूह है उसको मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, ये आपका जो है चौथा जवाब हुआ। सही है गाइस, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾंस ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਕਈ ਜਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ KFC ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਮਤਲਬ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਆਂਡੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਮਤਲਬ ਵੀਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਵੀਗਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਸ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ, ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾंस ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਸ ਘਾਹ ਫੂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਿਵਿੰਗ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਗ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਸਾਗ ਬਣਿਆ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਕਈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਐਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੋਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਹੈ, ਮਾंस ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾंस, ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾंस ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾंस ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਕਈ ਲਿਵਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਈ। ਜੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਛਾ, ਮਾंस ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾंस ਖਾਣਾ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾंस ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾंस ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਝਗੜਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮਾंस ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾंस ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾंस ਨਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
100 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਂਸ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝਗੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਐ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜੋ ਧਰਮ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਰਲਰ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿਓ। ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਾਈ ਮੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।